नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भड़ा प्रेम कहानी आरंभ करवा। प्रियर स्वप्ना कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। कालर सुनेली किरण रे उषुम उषुम चाह कपर स्वाद खूब अन्यमनस्क कराई दिए स्वप्ना को। बयसर अपराह्न जीवनर अनेक सुख दुखर स्वाद भितर आज जाए हार मानि नाहांती स्वप्ना। परिश्रम एकाग्रता आउ दृढ़ इच्छा बल पई आज से सफल होई परिछंती। अनेक थर भाबिछंती जदि किए पचारे आपणक सफलतार श्रेय काहाकू देबाकू चाहुछंती तेबे से कि उत्तर देबे आज जाए संदेह रे अछंती। अनेक थर आखिर लुह को ए प्रश्न पचारि सारिछंती। तू तो मो निजर सुखरे झरू आउ दुखरे भी झरी थाउ। मोर सफलतार श्रेय देउथिबा मोर प्रिय मनीष पई कौन मोर किछि दायित्व नथिला करिया पई ना। ए प्रश्नर उत्तर हुए तो लुह भी देई परिबो नहीं। काहींकि केउ कारण पई आज ए प्रश्न मन को एते आंदोलित करूअछि। आपनार समस्ते थाई भी पाखरे काहींकि एते एकांत लागे जीवनटा। एइथि पई दायी किए मो हृदय ना मो प्रेम। एमिति अनाबना प्रश्न निजको निजे करी बसंती स्वप्ना ओरफ स्वप्ना दास। नारीर बयसर अंक जानिबा पुरुष पई अपराध सदृश। किंतु रूपकांतिरू ठौरेबारे काहाकू कौन किए अटकाई परिबो। मुंडरे घन इरंबर केश राशि आजी शुभ्रतारे परिणत होईछि। देहरे अनेकटी बसंत अतिबाहित करिथिले भी यौवनर कुसुम आज भी बास्नाहित। सम्मोहनर चाहाणी आज भी नयन जुगलरे भरी रहिछि। ता न होइतिले रिटायरमेंट को आउ दिन केतोटी बाकी थिले भी ऑफिसर ठारू चपरासी जाए समस्ते घड़िए आज जाए भी देखिकी चाहि रहउछंती। आज को 27 वर्ष तले सिविल सर्विस रे कृतकार्य हासिल करी सरकारंकर अधीनस्थ लोकायुक्त विभाग रे ब्लॉक उन्नयन ऑफिसर भावरे दायित्व ग्रहण करिथिले। सेबेठू आज जाए आउ से पछकू फेरी देखी नाहांती। हजिला अतीत मने पड़ी गले खूब कष्ट दिए तांकू। निजको निजे दोष दे खूब कांदती मध्य आज सफलतार पहाच चढ़ी अतिरिक्त कलेक्टर भावरे कार्य निर्वाह करुछंती। सबुदिन सकाळु दैनिक पेपर पढ़िबार निशारे हजि जाती। मोबाइल अलार्म बाजी उठिला चमकी पड़िले। खबर कागज पढ़िबार निशारे समयर अवधि को भूली जाइछंती। आज रामचंद्र भवनर संबर्धना सभारे तांकू मुख्य अतिथि भावरे आमंत्रित करा जायछि। दिन 10 ठारे सभा आयोजित करा जायछि। आउ डेरी न करी नित्यकर्म सारी चटापट बाहरिबाकू हेबो। समय 10टा। रामचंद्र भवन रे स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आयोजित कार्यक्रम रे स्वप्ना मैडम मुख्य अतिथि भावरे निजर वक्तव्य रखी सारा परे संबंधना पाई विभिन्न विभाग को जिलार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मानकू मानपत्र सह अर्थराशि प्रदानर कार्य आरंभ करागला। निजर दृढ़ मनोबल सामाजिक कार्य पिला मानकर भविष्यत पई मागणारे शिक्षादान करिबा सह निजर पॉकेटरू अर्थ प्रदान करी आदिवासी पिलांकू उच्च शिक्षा देबा पई सर्वदा चेष्टित हेउथबा सेई महान गुरु श्रीनिवास स्वाई को मंच ऊपर को अनुरोध करूअछु। मानपत्र कलेक्टर मैडम को ठारू ग्रहण करिवे। किछि समय पई मंच रे उपस्थित अतिथि आउ सभागृह रे उपस्थित जनतांक मध्य रे नीरवता खेलीगला। जेतेबेले 15 वर्षर जणे बालिका श्रिया नामनी आसी गुरुंक प्रतिबदल रे पुरस्कार ग्रहण करे। झियटीर मुंड को आउसी दे दो मैडम पचारिले, मारे तुमे कौन सारंकर झिय हेबो? नाई मैडम उत्तरे झियटी कहला, सारंकर देह भल नाही तो 4 दिन हला सारंकु जर देहरे ताती फुटुछि सेथिपई आसी पाले नाही। मते पाखकु डाकी पुरस्कार ग्रहण करिबाकू कहिथिले। तुमे कौन हेबो सारंकर? मु तांकर छात्री। ओ झियटी जेतेबेले पुरस्कार नहीं चली जाउथुला मैडमकर हृदय पुणी थरे काहींकी थरिबाकू लागिला। जीवन रे अतीत आउ थरे आखिरे भासी उठिला। श्रीनिवास सारंक परी तांक जीवन रे भी एमिति जणे थिले जहांक पई तांक जीवन रे दिने परिवर्तन आसीथिला। कला रंगर चश्मा पिंधिथिले भी आखिर लुहसिना केही देखि पारु नथिले किंतु हृदयर कोहरे आखि भिजी आसुथिला तांकर। सभा सरिबा क्षणी आउ डेरी न करी सीधा निजर बास भवन को बाहरी आसिले। घरे पहुँची बहु दिनर साहित्य डायरी को खोली पढ़िबा को आरंभ करती।
ଯୌବନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାପ୍ତ ଏକ ମାନସଙ୍କ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଉଠେ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶା ମଉଳି ପଡ଼େ। ସେଦିନ ମାଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା +2ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଜୀବନର ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି କୋଚିଂ ନେଇ ଆଗକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବାର ଆଶାରେ ଅନେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଘରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ରାତି ରାତି କଟିଯାଇଛି ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। କୌଣସି କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନମ୍ବରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ମାର୍କରେ କଟିଯାଇ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ 3 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଯାହାର ଖରାପ ପଡ଼େ, ଭାଗ୍ୟ ବି ନିଜର ସାଥ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ସହ ଘଟେ। ଲହୁର ମୂଲ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ତଉଲାଇଥାଏ। ନିଜ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ଉଠିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିଥିବାରୁ ଘରେ ଏଥର ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ବୋଝ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାକିରି ନ କରିବା ଯାଏଁ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ କହି ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। ଦିନେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଘରେ ଆଉ ସାହିରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ଖେଳିଯାଏ। ଝିଅର ଅସଫଳତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ବାହାର ଲୋକେ କହି ହୁଅନ୍ତି। ଝିଅ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି ଭାବି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ସୁଧୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅପବାଦ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଏମିତି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ସାନ ଝିଅକୁ ଏଥର ଜଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଲା ପରେ ବି ଖାନ୍ତଲାସ କରି ବି କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ନିଜ ଝିଅର ଫଟୋ ସହ ସେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାର ଖବର ପଢ଼ି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ବାପା ମା ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଝିଅର ସଫଳତାରେ ଅତୀତର ଲଜ୍ଜାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଶେଷରେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଡ୍ରେସକୁ ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଦୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ବସିବାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। ପରସ୍ପର ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେବାର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିଥିବା ଏକ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମୂକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ପ୍ରିୟ ନା? ପଚାରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାର ମା। ହଁ ବୋଉ, ତୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଛୁ। ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ତୁ ଥିଲୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଖବର ଦେଲୁ ନାହିଁ? ତୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହେଲେ ଲାଗୁନଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାର ମା। କେମିତି ବା ଲାଗିବ ବୋଉ? ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲ ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥିଲି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା କାରଣରୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲ, ମୋ ମନ କହୁଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଫେସବୁକରେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖି ମେସେଜ କରିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ କହିଲି। ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଭାବିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି। ଯୁବ ବୟସରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବୋଉ ଯେମିତି ଜଗି ବସୁଥିଲା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବି କେହି ଦେଖିଲେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ
ଜାଣିବି ସାର୍ କେବେ ବି ମୋତେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବରଂ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ଘରୁ ଚାଲି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା ମୋତେ। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ସିମ୍କୁ କାଢ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ସେଠାରୁ ନୂଆ ସିମ୍ ଗୋଟେ କିଣି ପ୍ରିୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଆସିଥିବା ଖବର ଶୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତେବେ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ମୋରାଣ ନିୟମରେ ସାର୍ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କେଉଁଠି ରହିବି କ'ଣ କରିବି ଭାବିବା ଭିତରେ ନିଜ ଉପରକୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୋତେ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ମୋ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଏଇ ସଫଳତା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରିୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଚା କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ଝିଅର ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରିୟ ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ଥିବା କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାର ମାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଆଉ ଏକ ଭୟ। ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ କାଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠି ନାହିଁ ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଝିଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରର ପୁଅ। ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କୁ? ଏ କଥା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ପ୍ରିୟର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନାର ବାପା ବି ସାବାସି ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁସିରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ସ୍ୱପ୍ନା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ରାତିର ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ବାପା ଏକୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତରେ ପ୍ରିୟକୁ ପାଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ସହ କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ରଖି ନ ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଦେବାକୁ କହି କାଲି ସକାଳେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବାର କଥା କୁହନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ଆଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାତି କଥା ସ୍ୱପ୍ନାର ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ଚୁପ୍ ରହି ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା ସହ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନାର ବାପା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ହାତକୁ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟକୁ ପଚାରିବାରୁ ପରିବାର ସହ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହୃଦୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଆଜି ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲା। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ସେ। ଅଗ୍ରାଧିକାର କାହାକୁ ଦେବ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଡାକିବା ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କର ନୀରବତା ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜି ପାଇପାରୁ ନଥିଲା ସେ। ପୁଣି ଥରେ ପରାଧୀନତାର ଶିକୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ସ୍ୱପ୍ନା ଅନୁଭବ କଲା। ମନର କଥା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାର। ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜମହଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଚୁରମାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସାର୍ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନା ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କଥା ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି କାହାକୁ ସେ ନିଜର ଭାବିବ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଲୁହରେ ନିଜକୁ ଭିଜେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇନାହିଁ ସେ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛି। ବାହାଘର ଖବର ପଠାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରିୟଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଉ କୌଣସି ଖବର ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିବା ଭାବି ଘର ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ଶେଷରେ ବିବାହ କରିଲା। ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବି ମଧୁମୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାହାଘର କେତେ ଦିନ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି,
କିଛି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ବି ପରିବାର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ଶାଶୁଘରେ ରହିବାର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦେହର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ସଭାରେ ଯେଉଁ ନାଁରେ ମାନପତ୍ର ଦିଆଗଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ। ମନର ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବାର ନିଶା ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିବଶ ଯେମିତି କରିଦେଉଥିଲା। ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆଲବମ୍ରେ ସାଇତା ପ୍ରିୟଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏକ ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗାଡ଼ିର ବେଗ ସହ ହୃଦୟର ଆବେଗ ଯେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର ମାନସୀ ହେବା ପାଇଁ। ନିଜର ଦେହକୁ ପଖାଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସାମ୍ନାରେ। ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ବି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସାହସ ନାହିଁ ମୋତେ କହି ଦେହକୁ ବି ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ସେ। ହୃଦୟରୁ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର। ମୁଁ ରହିବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଆସି ଭଡ଼ା ଘରେ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି କହି ଗାଳି କଲେ। ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ନିର୍ବିକାର। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବାରକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଘରେ 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସାନ ମଝିଆଁ। ବାପା ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଅସଫଳ ହେଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ ମୋତେ ଭରସା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ଲୋକେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାରି ଦେଖା ନଥିଲା। କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଦିନ କାହିଁକି ନିଜର ମନ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନିକଟରେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଗାଁରେ କଲେକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଘର ଭିତରୁ ଶ୍ରିୟା ବାହାରି ଆସି ପାଛୋଟି ନେଲା। ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଖଟ ଉପରେ ନିସ୍ତେଜ ରୁଗ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଧରି ମୁହଁକୁ ତଳ କରି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରିୟାର ଡାକରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତକ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ଆଖି ଭିଜି ଆସିଲା। ଏ କ'ଣ ସେଇ ଯାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହୋଇପାରିଛି। ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ନିଶ ଦାଢ଼ିରେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଦେଖି ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଦେଖେ ଦେହରେ ତାତି ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ପଚାରିଲି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଥର ଥର ହୋଇ କହିଲେ କିଏ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରା। ଦୁର୍ବଳତା ପାଇ ଆଖିରୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଓ ହଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଦେହ ପା ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆରେ ମା ଶ୍ରିୟା ଗଲୁ ଗଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ହରି ଦୋକାନରୁ ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିବୁ। ଥାଉ ଶ୍ରିୟା କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ ମୋ ସାଥିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାତିରେ ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ଆପଣ କାହିଁକି ଖାଲିଟାରେ କଷ୍ଟ କରିବେ? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଉଠନ୍ତୁ ଯିବା। ହେଲେ କହିଲି ନା ଉଠନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟ ଧରି ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ। ତାତିରେ ଦେହ ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ କହି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ସେ ଲୁହରେ ଭାସି ଉଠୁଥାଏ ଅତୀତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ପ୍ରିୟ ଜୀବନରେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଜାଣିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଏମିତି କେତେଦିନ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ ପ୍ରିୟ। ସେହି 3 ଦିନ ଗୋଟେ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପାଖ ଛାଡ଼ି ପ୍ରିୟଙ୍କର ଯାଇନାହାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଏତେ ଦିନ ହେଲା କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେବା କରିବାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମନେ ଭରି ଦେଇଛି।
ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ନିଜର ବାସଭବନକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନା। ଗୋଟେ ଦିନର ରହଣି ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଫେରିଯିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ପାପ ମୁଁ କରିଛି କହିବେ କି? ଆଜି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ବଦଳାଇ ମୋ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଦିନର ଘଟଣା ପରଠୁ ପରିବାର ସହ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ଯାଏଁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରିୟ ଓରଫ ଏବେକାର ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ବଦଳି ଯାଇଛି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ତରିକା। ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ମୋ ନୀରବତା ହିଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ଉତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବାସ୍, ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିବା ହୁଏତ ବିଧାତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ନା ନା, ଆପଣ ନା ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିଲା ନା ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଲୁଚିବେ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ? ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବେ। ହେଲେ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ? ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଦୁନିଆ ଆଉ ସମାଜକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ ଆଉ ଦୁନିଆ? ଯେଉଁ କୋହରେ ଆପଣ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ନିଆଁ କ'ଣ ଲିଭିବ ନାହିଁ? ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବି ପାପ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର। ଦେହ, ମନ ଆଉ କାୟାରେ ବି। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ସେଦିନ ମୋ କଥା ରଖିଥିଲେ ଆପଣ। ଆଜି ଶେଷଥର ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ମୋତେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତକ କହି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନା। ତୋଳି ଧରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପ୍ରିୟ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ତୁମର ନିଷ୍ଠାରେ ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ଲାଦିତ, ତୁମର ସମାଜ ସେବାରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରିକ୍ସାରେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦୁହେଁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ଚିହ୍ନିପାରି ପାଦ ଛୁଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ପିତାମାତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଝିଅର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପ୍ରିୟକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ଝିଅର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲ। ଆଜି ପରଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଣିକି ଆମ ଝିଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ। ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ। ଏତକ କହି ସ୍ୱପ୍ନାର ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପାଖରେ ବସି ସ୍ୱପ୍ନା ବି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ। ଦୁନିଆ ବି ଦେଖୁ ଆଉ ଏକ ମଧୁର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ରୂପରେଖକୁ। ଆଉ ଜାଣୁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବି ଏମିତି ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ସ୍ୱପ୍ନା? ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା। ମା କୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶୀ ତରୁଣୀଟିଏ ପରି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନବୀନ କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରଣୀରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ସଭିଏଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ ନିହାତି କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।